तो हिंदी तो आती है, मुझे पता है, और हिंदी बहुत सरल है। गुजराती में बोलने के बाद ऊपर ऐसे हाथ कर दो तो हिंदी हो जाता है, क्योंकि हाँ ऊपर लकीर आती है। बहुत आसान, गुजराती में बोलो ऊपर ऐसे हाथ कर दो, बस हो गया। भक्तों, आज का ये प्रसंग भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। 5,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण परमात्मा हो चुके हैं, लेकिन भगवान के आगे भूतपूर्व नहीं लगता है। भगवान के आगे भूतपूर्व नहीं लगता है, इंसान के आगे भूतपूर्व लगता है। जैसे कि आज जो इंसान प्रधानमंत्री के रूप में है वो वर्तमान प्रधानमंत्री है, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दे उसके बाद वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन जाता है कि वो था। लेकिन भगवान ऐसा तत्व है कि वो कभी भूतकाल नहीं बन सकता, वो हमेशा प्रेजेंट है, वो हमेशा वर्तमान है। भगवान है, भगवान थे या तो भगवान होंगे ऐसा नहीं, भगवान है। तो भगवान कृष्ण उन्होंने जब अपना पंचभौतिक देह लीला समाप्त करने के बाद त्याग किया, वेरावल भारत तीर्थ, और उसके बाद वही कृष्ण, क्योंकि 5,500 वर्ष हो चुके हैं भगवान कृष्ण को हुए, वही भगवान कृष्ण दोबारा जब प्रकट हुए तो प्रकट हुए हैं श्रीनाथ जी के रूप में 550 वर्ष पहले। 550 वर्ष पहले घटना बहुत ही सुंदर है, कहानी बहुत ही सुंदर है, और कहानी नहीं है, पूरी हिस्ट्री है, इतिहास है, बनी हुई हकीकत है। उन दिनों में एक व्रजवासी था, उसके पास एक गौ माता थी, और वो व्रजवासी गौ माता को रोज सुबह छोड़ देता था घूमने के लिए। गैया जो थी वो तृण चरने के लिए निकल पड़ती थी, तो तृण को खाते खाते टहलते टहलते वो गौ माता हमेशा गोवर्धन की टेकरी जो थी उसके ऊपर चढ़ जाती, और गोवर्धन का वो जो पर्वत था उस पर्वत पे एक ही जगह पर वो खड़ी रहती, और जब वे खड़ी रहती थी तो उसके थन से अपने आप दूध जो था वो निकलने लगता था। थोड़ी देर तक दूध निकले और फिर वो गौ माता जैसे ही दूध बंद होए चली आती थी वापस अपने मालिक के घर। ऐसा बहुत महीनों तक हुआ। अब ये जो उसका मालिक है व्रजवासी, वो हमेशा गौ के पीछे जाता और ये सब देखता कि ये चक्कर क्या है। फिर उसे रहा नहीं गया तो उस व्रजवासी ने गोवर्धन की उस टेकरी के ऊपर जिस जगह पर वो गौ माता दूध से अभिषेक करती थी उस जगह पर जाकर के देखा तो वहां पर वाम कर कमल ऊपर उठा हुआ, जमीन से बाहर निकला हुआ उस व्रजवासी को दिखाई पड़ा। ऐसे हाथ, खाली हाथ दिखे और कुछ ना दिखे। तो व्रजवासी एकदम घबरा गया और तुरंत भाग करके घर आ गया। बस सोचने लगा कि क्या होगा, कौन है वो, किसका हाथ है, अगर मैं निकालूं कोई तकलीफ हो जाएगी, मेरे से कोई अपराध हो जाएगा, दोष हो जाएगा, तो कोई महापुरुष आए तो उस महापुरुष को पूछ करके फिर मैं उसको छूऊं, फिर मैं उसको बाहर निकालूं, तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो इंतजार कर रहा था कि कोई महापुरुष आए, और उसी दौरान भक्तों चंपारण्य में वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का भक्तों प्राकट्य हुआ है। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी
राज्य का प्रागट्य हुआ, मानो परमात्मा ने भगवान परात्पर कृष्ण पुरुषोत्तम ने कहा हो, लीला पुरुषोत्तम ने कहा हो कि मैं गोवर्धन की पहाड़ी पर हूं और मुझे बाहर निकालो और मेरी प्रेम और भाव से सेवा करो, वहीं पर मेरे मंदिर की स्थापना करो। मानो चंपारण्य में प्रकट हुए महाप्रभु जी को भगवान कृष्ण ने कह दिया। अब हुआ यूं कि चल पड़े महाप्रभु जी, क्योंकि भगवान के द्वारा संकेत मिल गया, और निकल पड़े उस गांव में, ब्रज में जाने के लिए जहां पर गोवर्धन पर्वत है। जैसे ही वहां पर गए, समाचार फैल गया कि आचार्य प्रवर महाप्रभु जी पधारे हैं। तो भक्तजन जो थे, वैष्णव जो थे, पुष्टि मार्गीय जितने भक्तजन थे, वे सभी लोग महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए, उनके ये सत्संग सरिता को सुनने के लिए सभी लोग उमड़ पड़े हैं। और उसमें ये ब्रजवासी भी था जिसकी गौ थी, जिस गौ के द्वारा दूध से अभिषेक होता था गोवर्धन पर, वो भी था। जब प्रवचन वगैरह सब समाप्त हो गया तो ये व्रजवासी गया है वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के पास, जाकर के कहा, आचार्य प्रवर नमो नारायण, आपके चरणों में वंदन करता हूं और एक बात आपको मुझे बतानी है। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा कि हाँ कहो, शू છે? बोले मारी गाय प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत पर जाए, ત્યાં કોઈ એક જ જગ્યાએ એના ધનમાંથી દૂધ પ્રવાહિત થાય, થોડી વાર સુધી દૂધ પ્રવાહિત થાય અને દૂધ પછી બંધ થઈ જાય, એટલે તુરંત એ ગાય મારી પાસે પાછી આવી જાય। તો આ કુતૂહલ મેં જોયું ત્યારે મને મન થયું કે હું એમની પાછળ જઈને જોઉં। તે મેં એમની પાછળ જઈને જોયું, તે જે જગ્યાએ દૂધ પ્રવાહિત થતું હતું એ સ્થાને જઈને મેં જ્યારે જોયું તો કોઈ ડાબો હાથ ઉપર ઉઠાવેલો છે એવા મને દર્શન થયા। અને હજુ પણ એ સ્થાનમાં કોઈ ગયું નથી, મારા સિવાય કોઈને ખબર પણ નથી। પણ હે આચાર્ય પ્રવર, હું તમને જણાવું છું, તમે આવીને કંઈક આજ્ઞા કરો તો એવું આપણે કંઈ કરીએ। તુરંત આચાર્ય પ્રવર મહાપ્રભુજી ગયા છે। મહાપ્રભુજીએ ત્યાં જઈ અને જોયું। હવે આ તો મહાપ્રભુજી હે ભગવાનના અનન્ય ઉપાસક, જાણે ભગવાને પોતાનું જ અંશ એ મહાપ્રભુજીમાં પધરાવ્યું હોય એવા આચાર્ય પ્રવર વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી જતાની સાથે જ્યાં વામ કર કમળ ઉઠેલો જોયો, તુરંત ખબર પડી ગઈ કે આ તો મારા આરાધ્ય દેવ છે, આ તો મારા ઈષ્ટ દેવ છે। તુરંત ખોદવાનું કામ ચાલુ થયું અને ત્યાં તો ખોદતાની સાથે અંદરથી તે દિવ્યમાન અદ્ભુત દિવ્ય પ્રતિમા નીકળી, જેને પ્રતિમા છે શ્રીનાથજી ભગવાનનું દિવ્ય અદ્ભુત સ્વરૂપ, શ્રીનાથજી ભગવાનનું દિવ્ય અદ્ભુત સ્વરૂપ, જે સ્વરૂપ તો આપણે હમણાં થોડી જ વારમાં જોશું। એ જ દિવ્ય સ્વરૂપ વામ કર કમળ ઉઠાવેલો અને દક્ષિણ કર કમળ છે એ કમળ ઉપર રાખેલો, અને એટલું તે દિવ્યમાન દિવ્ય એ સ્વરૂપ એ આચાર્ય પ્રવરે બહાર કાઢ્યું। બહાર સ્વરૂપ નીકળતાની સાથે મહાપ્રભુજીની આંખમાં અશ્રુની ધારાઓ થવા લાગી છે, આ તો મારા ઈષ્ટદેવ। તુરંત ચરણમાં વંદન કર્યા, તુરંત આચાર્ય પ્રવરે ચરણમાં વંદન કર્યા અને એ મૂર્તિને ત્યાં ને ત્યાં પધરાવીને સુંદર મજાનું મંદિર બનાવ્યું। મંદિર બની ગયું અને હવે મંદિરની અંદર પ્રતિ દિવસ ઠાકોરજીની સેવા ચાલુ થઈ ગઈ। એ સ્વરૂપ કયું? ગોવર્ધન પર્વતની ઉપર આપણે એને શ્રીનાથજીના સ્વરૂપને બીજું નામ પણ આપ્યું છે, આપણે એમને ગોવર્ધનનાથજી પણ કહીએ છીએ। એ જ શ્રીનાથજી એમને આપણે ગોવર્ધનનાથ પણ કહીએ છીએ। એ શ્રીનાથજીની પૂજા ચાલુ થઈ અને જે દિવ્ય મંદિર બનાવ્યું એ કોઈ ક્ષત્રિય વીર પુરુષે બનાવ્યું। રણમલ નામના ક્ષત્રિય વીર પુરુષે બનાવ્યું એ મંદિર, અને એ ક્ષત્રિય હતા, પુષ્ટિમાર્ગીય હતા, વૈષ્ણવ હતા, ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા। 250 વર્ષ સુધી ગોવર્ધનમાં શ્રીનાથજી સ્વરૂપની પૂજા થઈ અને એ 250 વર્ષ બાદ ઔરંગઝેબ નામનો જે રાજા થયો, એ રાજાએ થોડી મંદિરનો નિષેધ કર્યો, મંદિરનો વિરોધ કર્યો, હિન્દુ સંસ્કૃતિનો વિરોધ કર્યો, દેવ પૂજાનો વિરોધ કર્યો, જેને કારણે એ શ્રીનાથજીના સ્વરૂપને ત્યાંથી લઈ અને રાજસ્થાન ઉદયપુરની પાસે
નાથ દ્વારા જેને આપણે કહીએ છીએ એ નાથ દ્વારામાં એ સ્વરૂપને પધરાવવામાં આવ્યું. ત્યારથી માંડી અને આજ દિવસ સુધી એ શ્રીનાથજી ભગવાન નાથ દ્વારામાં ભક્તોને દર્શન આપે છે. આજે પણ એ નાથ દ્વારાની અંદર અદ્ભુત દિવ્ય દર્શન થાય છે અને પ્રતિ વર્ષ પાટોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. અને નાથ દ્વારામાં શ્રીનાથજીનો જે પાટોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે એ પાટોત્સવ આજ વીકની અંદર ગયો, આજ વીકમાં ગયો. પણ આપણે વીકડેઝ ની અંદર એ મહોત્સવને ઉજવી ન શકીએ. વીકડેઝ માં ઉજવ્યો તમે ક્યાં આવવાના હોય? હે, તમને ધંધો પાછો વધારે વાલો. હે, અમારે ત્યાં ગામડામાં કથા હોય ને, તે ગામડામાં કથા હોય એટલે શું કે શાસ્ત્રીજી સાંજે 5:45 વાગે ને ત્યાં તો કથા પૂરી કરી દેવાની. પણ મેં કીધું કેમ? 5:45 વાગ્યામાં 3:30 વાગે ચાલુ કરીએ તો 6:30 વાગે પૂરી કરવાની હોય. 5:45 વાગ્યામાં કેમ પૂરી કરવાની? તો કહે કે અમારે સ્ત્રી બહેનો હોય ને એમને ભેંસ દોવા ચાલે, એમને ભેંસ દોવાનો ટાઈમ થાય એટલે ત્યાં જવું પડે. ત્યારે મારે કહેવું પડ્યું કે આ લોકોને ભગવાન કરતા ભેંસ વધારે વાલી છે. તો ભક્તો, એ પાટોત્સવ શ્રીનાથજીનો હમણાં ગત વીકમાં ગયો. વીકની અંદર આપણે ના કરી શકીએ એટલે આપણે વીકેન્ડનો સુંદર મજાનો સભાનો દિવસ પસંદ કર્યો, રવિવારનો પવિત્ર દિવસ. હવે તમને સમજાયું આપણે આજનો આ ઉત્સવ શા માટે ઉજવીએ છીએ? કારણ કે આપણા સનાતન શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિરની અંદર પણ અદ્ભુત અને દિવ્ય શ્રીનાથજી ભગવાનનું સ્વરૂપ વિદ્યમાન છે. અને એ સ્વરૂપ વિદ્યમાન છે એટલા માટે આપણા મંદિર અને મંદિરના ભક્તોનું પણ કર્તવ્ય બને છે કે જ્યારે ભારત દેશની અંદર એ ઉત્સવ મહોત્સવ શ્રીનાથજીનો ઉજવાતો હોય ત્યારે આપણે પણ આપણા મંદિરની અંદર એ ઉત્સવને ઉજવવો જોઈએ. કારણ કે આ સનાતની પરંપરાથી આપણું મંદિર ચાલે છે. આ મંદિરની અંદર કોઈ દેવતાઓને માટે ભેદભાવ નથી, કોઈ પક્ષપાત નથી. આ દેવ નાનો, આ દેવ મોટો, આવો ભેદભાવ આપણા કોઈ પણ હરિભક્તોની અંદર નથી. અને માટે જ અહીંયા આચાર્ય પ્રવર અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજની આજ્ઞાથી પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજજીએ માત્ર ને માત્ર સ્વામિનારાયણ ભગવાન નહીં પણ બધાય દેવતાઓના સ્વરૂપ ધરાવ્યા છે. ભક્તો, બધાય દેવતાઓના સ્વરૂપ. શા માટે? કારણ કે જેની જ્યાં જેવી ઉપાસના હોય તે ભક્ત ત્યાં એમના મનને જોડી શકે અને એ દેવની આરાધના કરી શકે. તો આ ઇતિહાસ છે શ્રીનાથજી ભગવાનનો. એ શ્રીનાથજી ભગવાન એના અનેક અનેક નામ છે, અનેક અનેક રૂપ છે. કોઈ કૃષ્ણ કહે, કોઈ મોહન કહે, કોઈ માધવ કહે, કોઈ શ્રીનાથજી કહે, કોઈ શ્રીજી બાવા પણ કહે છે. આવા વિવિધ શ્રીનાથજી ભગવાનના નામ છે ભક્તો. અને હવે બીજી મહત્વની મારે તમને વાત કરવી છે કે પુષ્ટિ સંપ્રદાય અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય એ સંપ્રદાય અંતત સનાતન સંપ્રદાય છે. એમાંથી જ શાખા પ્રશાખાની જેમ બહાર પડેલા છે. જેવી રીતે વૃક્ષ હોય તો એનું મોટું થડ હોય, થડમાંથી મોટી ડાળીઓ થાય, એ મોટી ડાળીઓમાંથી નાની નાની ડાળીઓ થાય, એ નાની નાની ડાળીઓમાંથી ઓર નાની નાની ડાળીઓ થાય. એવી જ રીતે હકીકતમાં આપણા બધાનો મુખ્ય ધર્મ એ તો સનાતન ધર્મ છે. પુરાતન ધર્મ જો કોઈ હોય તો એ આ જગતની અંદર એક જ છે, જૂનામાં જૂનો ધર્મ જેને કહી શકાય, અને એ છે સનાતન ધર્મ. અને એ સનાતન ધર્મમાંથી જ બધા સંપ્રદાય અને અન્ય ધર્મો છે એ પ્રગટ થયા છે. તો મારે આજે એ કહેવું છે, ઘણા ભક્તોના મનમાં એવું છે કે પુષ્ટિ સંપ્રદાય અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એ તો જુદા જુદા છે. પણ હકીકતમાં આ કેના જેવું છે કે એક જ માના બે દીકરા એના જેવું છે. એક જ માના બે દીકરા એના જેવું છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, પુષ્ટિ સંપ્રદાય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય આ હકીકતમાં એક જેવા જ છે. બલકે હું એમ કહું કે એકબીજાને સાથે સમન્વય ધરાવે છે. કેવી રીતે એ પણ પ્રમાણ સાથે વાત કરીશ, પ્રમાણ વગરની કોઈ વાત નહીં કરું. જુઓ, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને ઉદ્ધવ સંપ્રદાય પહેલા કહેવાતો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એ પહેલા ઉદ્ધવ સંપ્રદાય કહેવાતો. અને પુષ્ટિ સંપ્રદાયના ઘણા બધા ભક્તો અહીંયા બેઠા છે. સાવ સાચું કેજો, તમે પુષ્ટિ માર્ગનો અનુભવ ધરાવો છો, પુષ્ટિ માર્ગનો તમે અભ્યાસ કર્યો છે, માટે તમને ખબર હોય એવી જ પ્રમાણ સાથે વાત કરીશ કે એ
પુષ્ટિ સંપ્રદાયની અંદર કદાચ પરમ વૈષ્ણવ ભક્ત કોઈને માનવામાં આવ્યા હોય તો એ પરમ વૈષ્ણવ ભક્ત કોણ છે? પરમ વૈષ્ણવ ભક્ત છે ઉદ્ધવજી. ખાલી બોલવા માટે નથી બોલતું, સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા એની વાણી એ હું તમને સંભળાવું. ભગવાન કૃષ્ણ પોતે કહે છે, શું કહે છે? ન તથા મે પ્રિયતમ આત્મયોનિર્ન શંકરઃ ન ચ સંકર્ષણો ન શ્રી નેવાત્મા ચ યથા ભવાન. ભગવાન કૃષ્ણની આ વાણી. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે હે ઉદ્ધવ, તું મને કેટલો વાલો છે ખબર છે? હે ઉદ્ધવ, ન તથા મે પ્રિયતમ આત્મયોનિર ન શંકર. ઓહ, મને જેટલા શિવ વાલા નથી, મને જેટલા વ્રજવાસીઓ વાળા નથી, અને આગળ કહે ન ચ સંકર્ષણો, મને મારો બલભદ્ર મોટો ભાઈ જેટલો વાલો નથી, ન શ્રી. હવે સાંભળજો, ન શ્રી, શ્રી એટલે રાધા, મને જેટલી રાધા વાલી નથી. નેવાત્મા ચ, અરે સ્વયં હું મારી જાતને જેટલો વાલો નથી, મારો આત્મા મને જેટલો વાલો નથી, એટલો હે ઉદ્ધવ તું મને વાલો છે. હે ઉદ્ધવ તું મને વાલો છે. સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણની વાણીમાં ભગવાન પોતે કહે છે. તો પરમ વૈષ્ણવ ભક્ત કોણ થયા મને કહો? ઉદ્ધવ થયા. હવે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એ ઉદ્ધવ સંપ્રદાય હતો પહેલા. શું કામ? કારણ કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એના સંસ્થાપક એ રામાનંદ સ્વામી હતા, અને એ રામાનંદ સ્વામી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે ઉદ્ધવનો અવતાર છે. એ રામાનંદ સ્વામી એ ઉદ્ધવનો અવતાર છે. અચ્છા, તો પછી જો રામાનંદ સ્વામી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક હોય તો રામાનંદ સ્વામીએ જે નિયમો પ્રવર્તમાન કર્યા, અને રામાનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને કહેતા સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જ્યારે ગાદી સોંપી, ધર્મધુરા સોંપી, ત્યારે રામાનંદ સ્વામી અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને જ પરસ્પર આ જે કાંઈ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ધર્મ નિયમો છે, સિદ્ધાંતો છે, એને પ્રસ્થાપિત કર્યા. પણ હવે મારે એ કહેવું છે કે એ નિયમો, એ ધર્મ એ કયા છે? તો કે ઉદ્ધવજીને જે ભગવાન કૃષ્ણએ દિવ્ય જ્ઞાન આપેલું, એ દિવ્ય જ્ઞાન, એ જે સિદ્ધાંતો, એ જે નિયમો, એ જ નિયમો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર આવ્યા. મતલબ જે પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં, જે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં ધર્મ નિયમો છે, એ જ ધર્મ નિયમ, એવા જ ધર્મ નિયમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં છે. વૈષ્ણવ પુષ્ટિ માર્ગીય પરંપરાની અંદર પણ સાકારની ઉપાસના છે, અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર પણ સાકારની જ ઉપાસના છે. નિરાકારનો ટોટલી નિષેધ છે પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં, એમ આપણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર પણ નિરાકારનો ટોટલી નિષેધ છે. ત્યાં સુધી કે શિક્ષાપત્રીની અંદર તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે એમ કહી દીધું કે જે પુષ્ટિ માર્ગીય નિર્ણય છે, એ નિર્ણય મુજબ વાર્ષિક ઉત્સવો ઉજવવા. એટલે તમારે આપણે જે પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર જે નિર્ણય હોય ને, ઉત્સવોની યાદી, એ જ ઉત્સવ પ્રમાણે જે એકાદશી પુષ્ટિ માર્ગીય ઉજવાય, એ જ એકાદશી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ઉજવાય. જે ઉત્સવો એમાં ઉજવાય, એ જ ઉત્સવો અહીંયા ઉજવાય. થોડી પ્રણાલિકા કદાચ જુદી પડતી હોય, પણ દિવસ એ જ, ઉપાસનાની પદ્ધતિ એ જ, સાકારની જ ઉપાસના. તો કહેવાનો મતલબ, એ દિવ્ય જ્ઞાન ઉદ્ધવજીનું, એ જ ઉદ્ધવજી રામાનંદ સ્વામી બનીને પધાર્યા. જે ઉદ્ધવજીને દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાન કૃષ્ણ પોતે આપે છે. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણને થયું કે હવે લીલા સમાપ્ત કરવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે, અને ભગવાન કૃષ્ણ परमात्मा પોતાની લીલાને સમેટી और जब जाने की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को अपने पास बुलाया है. बुला करके कहा कि हे उद्धव, मैं अब इस धरातल को छोड़ करके पंचभौतिक इस देह का त्याग करके जा रहा हूं, लेकिन मैं अपना दिव्य तेज श्रीमद् भागवत के अंदर स्थापित करके जा रहा हूं. क्योंकि उस समय तो मैं अपना दिव्य तेज जो है, दिव्य ज्योति जो है, इस सदशास्त्र के अंदर स्थापित करके जा रहा हूं. और हे उद्धव, तो मेरा ये जो दिव्य भागवती ज्ञान है,
वो दिव्य भागवती ज्ञान तू अपने हृदयस्थ कर, और ये मेरी चरण पादुका जो है, उस चरण पादुका को अपने सिर पे धारण करते हुए मेरे इस दिव्य ज्ञान को हृदयस्थ करके इस ज्ञान का तू प्रचार और प्रसार करना। वो था भागवत धर्म। भागवत ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं, भागवत ग्रंथ व्यास जी ने रचा, लेकिन भागवत धर्म जो था वो तो सनातन था, वो तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले उद्धव को दिया। उस उद्धव ने भागवत धर्म को अपने हृदयस्थ किया। तो उद्धव जी पहले ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन उस उद्धव के हृदय में परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रति प्रेम तो तब प्रकट हुआ जब गोपियों के साथ उद्धव जी का मिलन हुआ। जब मिले गोपियों से, जब मिले राधा जी से, तब पता चला कि हकीकत में ज्ञान अपनी जगह होता है और भक्ति प्रेम जो है वो अपनी जगह पर होता है। क्योंकि कथा कुछ ऐसी है कि भगवान कृष्ण परमात्मा गोकुल व्रज को छोड़ करके आ गए थे मथुरा में, और मथुरा में बहुत महीने बीत गए थे। नंद बाबा और अपने गोप मित्रों को भी वापस भेज दिया था, कंस वगैरह का संहार कर दिया था। उस समय की बात है, और राज्य उग्रसेन महाराज के हाथ में ठाकुर जी ने सौंप दिया, और ठाकुर जी भी उधर ही रहने लगे हैं, उधर ही रुक गए हैं माँ देवकी और वसुदेव को सुख देने के लिए। तो देवकी वसुदेव ने सोचा कि हमारा बेटा बहुत सालों के बाद हमें वापस मिला है, तो हम ये जो उनका जन्मदिन आ रहा है उसको बड़ी धामधूम से मनाएं। तो बड़ी धामधूम से जन्मदिन जो था भगवान कृष्ण कन्हैया का वो मनाया गया, ध्वजा पताका लगाए गए हैं, और चारों ओर अत्तर के फुवारे जो थे वो छीटे गए हैं, और इतनी रोशनी जगमगा उठी है पूरी मथुरा में। सभी लोग भगवान कृष्ण का जन्मदिन मना रहे थे, सभी मेहमान अतिथि वृंद आ गए थे। तो यहां तक कि उनके परम सखा ऐसे उद्धव जी भी आ चुके थे, लेकिन उद्धव जी अपने मित्र को खोज रहे थे। अरे जिसका जन्मदिन है वही कृष्ण कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। माँ देवकी को जाकर के पूछा, मैया कहां है कन्हैया, किधर? जिसका जन्मदिन है वही दिखाई नहीं दे रहा। तो माँ देवकी ने कहा कि होगा इधर कहीं, तू जाके खोज ले। तो खोजते खोजते उद्धव जी महल के झरोखे पे गए हैं, और जैसे ही झरोखे पे गए हैं भगवान कृष्ण वहां पर खड़े थे। गोकुल व्रज की ओर दृष्टि करते हुए खड़े हैं भगवान कृष्ण। उद्धव जी गए, पीठ के पीछे से हाथ कंधे पे रखा, और जैसे ही कंधे पे हाथ रखा भगवान कृष्ण मुड़े। जैसे ही मुड़े आंख में से अश्रु की धारा बह रही थी। उद्धव जी ने पूछा, अरे कृष्ण क्यों रो रहा है, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, हे उद्धव आज मुझे पता नहीं मां यशोदा की बहुत याद आ रही है, आज मुझे नंदराय की बहुत याद आ रही है, आज मुझे अपने गोप सखाओं की बहुत याद आ रही है। हे उद्धव आज मुझे मेरी गोपियां जो है वो बहुत याद आ रही है। क्या करूं उद्धव, मोहे व्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज जो है मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उस व्रज को मैं भूल नहीं पा रहा। उद्धव तू मेरा एक काम करे, बोलना मित्र क्या काम? और उस वक्त भगवान उद्धव से कहते हैं, कहा श्री कृष्ण ने उद्धव तो वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व दिखलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर बात करती है। क्या बात करती है तड़पते हुए वो गोपियां? व्रज में लौट चलो कान्हा, पैया पलू में तोरी,
बंसी बटकी शीतल छैया, फोरे धुन बंसी की, व्याकुल हो के ब्रज ना डुबो दे, लहरे यमुना जी की, दही दूध से भरी मटकिया, उसे फोरे तो ब्रज में लौट चलो कान्हा, कान्हा कान्हा, ब्रज में लौट चलो कान्हा। अरे तेरे बगैर ये मटकी कौन फोड़ेगा, तेरे बगैर माखन की चोरी कौन करेगा, तेरे बगैर इस गोपियों को कौन सताएगा। अरे कान्हा इतना निर्दय मत बन, हमारे पास आ जा। तो मेरी गोपी आज भी मेरा इंतजार कर रही है, जाकर के है उद्धव उनको मेरा संदेश। और उद्धव जी उस संदेश को लेकर के, उस पत्र को लेकर के गए व्रज में, ज्ञानी बन करके गए थे। जब गए तब ज्ञानी थे, यहां तक कि भगवान कृष्ण के बारे में भी सोचने लगे, अरे भगवान कृष्ण भी कमाल के, ये मेरा मित्र भी कमाल का है। लोग इसे भगवान कहते और ये गोपियों में आसक्ति लगा करके बैठा, ब्रज को याद कर रहा है, कमाल। कोई बात नहीं, अब दोस्त है मित्र है तो काम तो करना पड़ेगा, चलो जाता हूं। तो देखो ये सब विचार जो है ये ज्ञानी के विचार है। तो ज्ञानी बनकर के गए, अब गए तो क्या दृश्य देखा व्रज में, व्रज में अद्भुत दृश्य देखा। दो चार गोपियां यमुना के किनारे बैठ करके भगवान कृष्ण की बातें कर रही थी। तो दो चार गोपियां जो थी वो भगवान कृष्ण उनके नाम गुणगान कर रही थी। दो चार पांच गोपियां जो थी यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे बैठी बैठी भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रही थी। तो 8 10 15 गोपियां जो थी यमुना के किनारे रास खेल रही थी, गरबा खेल रही थी भगवान कृष्ण की याद में, क्योंकि वो खेला करके गया था ना, उस याद में वो खेल रही थी। अब उद्धव जी आए, आकर के सभी गोपियों से कहा, अरे गोपियां तुम भी पागल हो, पागल। भला कृष्ण के पीछे इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतना मोह, इतनी आसक्ति अगर भगवान में कर ली होती कल्याण हो जाता, कल्याण हो जाता। ये क्या पागलपन है। गोपियों ने कहा, उद्धव तुझे ये पागलपन लग रहा है, कोई बात नहीं, अगर तुझे ये पागलपन लग रहा है तो इस पागलपन में हमें शांति मिल रही है, इसलिए हमें अपना काम करने दे, और तू ज्ञानी है तो तू अपना काम कर। गोपियों ने जवाब नहीं दिया। और फिर उद्धव ने पूछा कि चलो कोई बात नहीं, आप सुधरो या ना सुधरो, लेकिन एक बात तो बोलो, मुझे कन्हैया के घर जाना है, माँ यशोदा के पास, नंदराय के पास जाना है, उनको समाचार देना है। कन्हैया ने मुझे समाचार देने के लिए, तो मुझे बोलो कि उनका घर कहां पर है। एक गोपी ने कहा कि ये जो गीला रास्ता है ना, आज भीनो मार्ग छे ने, ए भीनो मार्ग ज्यां पूरो थाय ने ए घर ए यशोदा। ते उद्धवजीए કહ્યું કે સમજાયું નહીં કે આ ભીનો માર્ગ અને એ પૂરો થાય ત્યાં યશોદાનું ઘર, કેમ આ ભીનો માર્ગ કેનો છે? અને ત્યારે એ ગોપીઓ કહે છે કે આ ભીનો માર્ગ એ ભગવાન કૃષ્ણની યાદમાં રડતી માં યશોદાના આંખનો અશ્રુનો પ્રવાહ છે। એ પ્રવાહ જ્યાં પૂરો થાય ને એ જ યશોદાનું ઘર, એ જ નંદરાયનું ઘર। પ્રેમનો ચિતાર જોવા મળ્યો છે આજ ઉદ્ધવને કે આ કૃષ્ણ એની યાદમાં માં રડે છે, એનો પિતા રડે છે, આખું ગામ રડે છે, આ ગોપીઓ રડે છે, આ બધા રડે છે। એનો મતલબ મારું જ્ઞાન બેકાર। ગોપીઓ પાસેથી એટલી દિવ્ય જ્ઞાનની વાતો સાંભળવા મળી, એટલી દિવ્ય પ્રેમની વાતો સાંભળવા મળી, અને એ ગોપીઓ જાણે એ જ દિવ્ય પ્રેમની વાત સંકીર્તનના ગીતના રૂપમાં, ભજનના રૂપમાં કહેતી હોય, સંભળાવતી હોય। શું કહે છે? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शर्तें के होते हैं
सो दे आशिकी तेरी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। પ્રેમનો ઇતિહાસ ગોપીઓની પાસેથી સાંભળી અને ઉદ્ધવનું જ્ઞાન ઓગળી ગયું. હકીકતમાં આપવા માટે ગયા હતા જ્ઞાન ગોપીઓને, કે હું જઈને સમજાવું કે આટલી આસક્તિ ન કરાય, આટલો બધો મોહ ન રખાય. પણ હકીકતમાં જ્ઞાનનો પાઠ દેવા માટે ગયા હતા અને પ્રેમનો પાઠ શીખીને આવ્યા. प्रेम नो पाठ सीखिए, क्योंकि भक्तों ज्ञान से बड़ा है प्रेम, ज्ञान से बड़ी है भक्ति, ज्ञान से बड़ी है आराधना, ज्ञान से बड़ी है पूजा. જ્ઞાની નું કલ્યાણ ન થાય પણ ભક્તિવાન પુરુષ એનું કલ્યાણ થાય. અને એટલા માટે ગીતામાં પણ ભગવાન કૃષ્ણ વારે વારે કહે કે ભક્તિમાન મે પ્રિયો નરઃ. મને કોણ ભક્ત વાળો છે? બોલે જેની પાસે જ્ઞાન છે ના, જેની પાસે બહુ વૈરાગ્ય છે ના, મને ભક્તિ વાળો જે ભક્ત હોય એ બહુ વાળો છે. નહીતર ગોપીઓએ ક્યાં એટલો બધો વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો? ઈ મજાની ઘરમાં રહેતી હતી, એને પતિ હતા, એને છૈયા છોકરા હતા, ઈ ઘરનું કામ કરતી, બધું કરતી હતી. ઈ ક્યાં વૈરાગ્ય હતી કે ક્યાં જંગલમાં જતી રહી હતી? પણ તેમ છતાં न तपो विरनवेदेश्च न ज्ञानेना विकर्मणा हरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका. ગોપીઓનું નામ સદશાસ્ત્રમાં આવ્યું, સદશાસ્ત્રમાં આવ્યું. શું કામ? કારણ કે એમની પાસે ભક્તિ છે, હૃદયની ભક્તિ. તો ભક્તિનું મૂલ્ય છે. જ્ઞાનનો પાઠ શીખવવા માટે ગયા હતા, પ્રેમનો પાઠ શીખીને આવ્યા. અને એટલું જ નહીં, જ્યારે જ્ઞાની મટીને પ્રેમી થયા ને તો तुरंत राधे महाराणी उद्धवजीને દર્શન આપ્યું છે. ત્યાં તુરંત રાધે મહારાણીએ દર્શન આપ્યું. રાધે મહારાણીએ દર્શન આપ્યું અને આશીર્વાદ પણ આપ્યા. અને કેવા આશીર્વાદ આપ્યા હવે સાંભળજો. રાધાજી ઉદ્ધવજીને આશીર્વાદ આપે છે, અદ્ભુત આશીર્વાદ. શુભમ ભવતુ માર્ગસ્તે કલ્યાણમસ્તુ સંતતમ જ્ઞાનમ નવ હરે સ્થાનાત કૃષ્ણસ્ય સુપ્રિયો भव. अद्भुत आशीर्वाद आपने. राधे महारानी कहती है उद्धव मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि अब तू ज्ञानी मिट करके प्रेमी बन गया है, तो जा मेरा आशीर्वाद है तुझे अब भगवान कृष्ण के द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी. હવે તને દિવ્ય જ્ઞાન મળશે. અત્યાર સુધી તારું જ્ઞાન છે ને ખખડેલું જ્ઞાન હતું. અને ઘણાનું ખખડેલું જ્ઞાન હોય ને બહુ ખખડતું હોય. અધૂરું જ્ઞાન તો બહુ ખરાબ, અધૂરું જ્ઞાન બહુ ખરાબ. તમે જુઓ, અમારા બહેનો છે એનો વિષય જો, તમે પાણીનો ઘડો હોય અથવા તો પાણીની ગાગર હોય, અડધી હોય ને અથવા પોણી હોય ને ભરેલી, તો એ બહુ છલકાય. પગથિયા ઉતરો ને તમે એ ગાગરને લઈને તો હાવ સાચું બોલજો, તમે પલળી જાવ કે કેમ કે અડધી હોય પોણી હોય તો બહુ છલકતી હોય. એવું અડધું જ્ઞાન છે ને બહુ ખખડતું હોય, એ બહુ છલકતું. પણ સંસ્કૃતમાં પણ અમારે સૂક્તિ છે, અમે ભણતા, સંપૂર્ણ કુંભો ન કરોતિ શબ્દ. આખો ભરેલો ઘડો હોય એ શબ્દ ન કરે, એ અવાજ ન કરે, એ કેતા છલકાય નહીં. પણ અધૂરો હોય ને, empty whistle make most sound. empty whistle make most sound. એટલે અધૂરું જ્ઞાન હંમેશા ઉછાળા મારતું હોય છે. પ્રેમ ક્યારે ઉછાળા ન મારે, ભક્તિ એ ક્યારે ઉછાળે, એ બહુ શાંત હોય, એમાં બહુ ધીરજતા હોય, એમાં બહુ ધૈર્યતા હોય. તો ઉદ્ધવજી એને રાધાજી અદ્ભુત જ્ઞાન આપે છે, અદ્ભુત આશીર્વાદ આપે છે કે હવે તને દિવ્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે. શું કહે છે કે શુભમ ભવતુ માર્ગસ્તે કલ્યાણમ અસ્તુ સંતતમ જ્ઞાનમ લવ હરેઃ સ્થાના. સ્વયં શ્રી હરિ તને પોતાના સ્થાને દિવ્ય જ્ઞાન આપશે. કૃષ્ણસ્ય સુપ્રિયો ભવ, અને હંમેશા ભગવાન કૃષ્ણ એનો પ્રિય પાત્ર બની અને તું રહીશ આ રાધાના. હે ઉદ્ધવ તને આશીર્વાદ છે. એટલા માટે ભગવાન
કૃષ્ણને ઉદ્ધવ બહુ વાલા છે, કારણ કે રાધાજી આશીર્વાદ આપ્યા છે. महबूब की हर चीज महबूब होती है. अरे મારી રાધાએ જેને આશીર્વાદ આપી દીધા હોય એ તો મારે વાલો લગાડવો જ પડે. ન લાગતો હોય તોય લગાડવો પડે, કારણ કે મારી રાધાએ એને આશીર્વાદ આપ્યા છે. મારી રાધાએ. અને રાધા કોણ? ऐ तू राधे मेरी श्यामिनी में राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए इस वृंदावन में निवास. स्वयं भगवान कृष्ण કહે રાધા એ તો મારી અર્ધાંગિની છે. मैं राधे को दास, ત્યાં સુધી કે હું રાધાનો દાસ. जन्म जन्म मोहे दीजिए इस वृंदावन में. जो રાધાની સાથે મને પ્રતિયુગની અંદર મિલન થવાનું હોય તો હું જન્મો જન્મ આ વ્રજની અંદર અવતરવા માટે થઈને તૈયાર છું. એટલો ભગવાનને રાધાની સાથે પ્રેમ છે. તો એવા રાધાજીએ આશીર્વાદ આપ્યા ઉદ્ધવજીને. એ જ ઉદ્ધવ રામાનંદ સ્વામી બનીને પ્રગટ થયા. એ જ બધા ભાગવતના ધર્મને લઈને, નિયમોને લઈને, સિદ્ધાંતોને લઈને, અને એ જ ધર્મ, નિયમ અને સિદ્ધાંતો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર ઉદ્ધવ અવતાર રામાનંદ સ્વામીએ પ્રવર્તમાન કર્યા, સહજાનંદ પ્રભુને ધર્મધુરા ઉપર બિરાજમાન કરીને. તો હવે તમે જ કહો કે પુષ્ટિ સંપ્રદાયના જ એ ધર્મ, નિયમ, સિદ્ધાંત જે છે એ તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર આવ્યા છે. આ તો લિંક છે, આ તો જોડાણ છે. અને હું ને તમે એવું વિચારીએ છીએ કે પુષ્ટિ સંપ્રદાય જુદો, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જુદો, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જુદો, એ જુદા કહેવાય, આપણે જુદા કહેવાય, એનો ધર્મ જુદો કહેવાય, આપણો ધર્મ જુદો કહેવાય. ના, એ તો આપણી માન્યતા, આપણી વિચારધારા. હકીકતમાં એવું નથી, એવું નથી સાહેબ. આ તમે ઇતિહાસ તો જરાક જુઓ. ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ઉદ્ધવ સંપ્રદાય હતો. તો એ નાતે આપણે બધા એક છીએ, અને એક છીએ માટે સનાતની પરંપરાથી આપણે આ દેવતાઓની સેવા કરવાની છે. આ સનાતની પરંપરાથી આ મંદિર એની અંદર આવી અને મંદિરને ધમધમતું રાખવાનું છે. મંદિરની અંદર થતા દરેક ઉત્સવો એને આપણે ખૂબ ધામધૂમથી આમ જ પ્રેમ ભાવથી ઉજવવાના છે. અને આજ આ તાદાદની અંદર હું માણસોને, ભક્તોને જોઉં છું તો મને એવું લાગે છે કે તમારા સૌના હૃદયમાં આ મંદિરને પ્રત્યે અપાર પ્રેમ છે. ભક્તો, અપાર પ્રેમ. એટલા માટે બહોળી સંખ્યાની અંદર આજ આટલા ભક્તો એ ઠાકોરજીના ઉત્સવને માણવા માટે, નિહાળવા માટે થઈ અને પધાર્યા છે. એ સૌ ભક્તોનું સનાતન શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ભક્તો, અદ્ભુત આજનો દિવસ 15મી ફેબ્રુઆરી કે જે દિવસની આપણે રાહ જોતા હતા, અને ઘણા ભક્તો ગત દિવસની પણ રાહ જોતા હોય, 14મી ફેબ્રુઆરી. શું તો કે વેલેન્ટાઇન ડે. વુડ યુ બી માય વેલેન્ટાઇન? એ ભક્તો, હું તમને એક વાત કહું, આ વેલેન્ટાઇન ડે એટલે શું છે ખબર છે? કદાચ લોકો એવું માનતા હોય કે વેલેન્ટાઇન ડે એટલે પ્રેમીઓનો દિવસ. તો ખોટી વાત છે. એ ભ્રમ કાઢી નાખજો. જો યુરોપની અંદર છે ને વેલેન્ટાઇન નામનો એક માણસ થઈ ગયો. યુરોપની અંદર વેલેન્ટાઇન નામનો એક માણસ થયો છે. એ માણસ એટલો બધો ધર્મનિષ્ઠ હતો, એટલો બધો સિદ્ધાંતવાદી હતો, અને એણે એક એવો નિયમ યુરોપની અંદર બહાર પાડ્યો, ખાસ કરીને યુવાનોને માટે, કે લગ્ન પૂર્વ શરીર સંબંધ ક્યારે પણ કોઈની સાથે જોડવો નહીં. લગ્ન ગ્રંથિમાં બંધાયા પછી શરીર સંબંધ જોડો, એમાં દોષ નથી, એમાં પાપ નથી. લગ્ન પૂર્વ શરીર સંબંધ જોડો એની અંદર મહાન અપરાધ છે, એ વ્યભિચાર છે, અને મોટામાં મોટું પાપ છે. માટે તમે ભારતની જે સંસ્કૃતિ છે એને અપનાવો. આજથી 150-200 વર્ષ પહેલાની આ વાત છે. વેલેન્ટાઇન નામનો એ યુરોપમાં માણસ થઈ ગયો, અને એ માણસે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિના વખાણ કર્યા. એનો મતલબ એ સમયમાં ભારતમાં તો વેલેન્ટાઇન નહોતું છે. એને શું કીધું કે ભારત દેશને તમે ફોલો કરો, એની સંસ્કૃતિને. કારણ કે આપણી સંસ્કૃતિ એ હતી કે લગ્ન બાદ જ માણસ છે એ સાંસારિક જીવન છે એ જીવતો. પણ પછી સમય બગડતો ગયો અને લોકોની અંદર આજે ભ્રષ્ટતા આવી. એને કારણે વેલેન્ટાઇને લોકોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. લોકોને આ વાત મગજમાં ઉતરી પણ ખરી. અને પછી તો એ જ વેલેન્ટાઇન ચર્ચનો પાદરી થયો, અને પાદરી થતાની સાથે જેટલા લોકો ચર્ચમાં આવે બધાને એને ધર્મોપદેશ આપવાનું ચાલુ કર્યું કે ભાઈ, લગ્ન પૂર્વ શરીર સંબંધ ન જોડવો જોઈએ, પાપ લાગે, વ્યભિચાર કહેવાય, દોષ કહેવાય, અપરાધ કહેવાય. માટે લગ્ન બાદ જ. એટલે બધા લોકો ધીરે ધીરે લગ્ન બાદ પ્રેમ કરવા લાગ્યા, લગ્ન બાદ શરીર સંબંધ જોડે. એટલે આ રીતે એનું ગ્રુપ વધવા માંડ્યું. તે યુરોપની અંદર એક રાજા હતો એ સમયનો. એને આ સમાચાર મળ્યા એટલે તરત જ પોતાના સિપાહીઓને કીધું, પકડી લઈ આવો વેલેન્ટાઇનને. આપણા દેશની કા સંસ્કૃતિને બગાડવા બેઠો.
હે આપણે ત્યાં બધી છૂટ હોય, આપણે ત્યાં આવો કઈ નિયમ છે જ નહીં. અને આ બધા નિયમ ક્યાં ઘડી દીધા? બોલાવો એને, બોલાવો, પકડો એને. પકડીને વેલેન્ટાઇન ને લઈ આવ્યા. એ રાજા એને કીધું, ભાઈ તું આ તારા ધંધા બધા બંધ કરી દે, અને આ આવી સંસ્કૃતિ આપણે બીજાનું જોઈને આપણા દેશમાં લાવવી નથી, એટલે મહેરબાની કર અને આ બધા તારા તૂત મૂકી દે. પેલા વેલેન્ટાઇને કીધું કે આ તૂત મરીશ ત્યાં સુધી નહીં મૂકો. તો મરી જા. ફાંસીએ ચડાવી દીધો. અને જે દિવસે ભક્તો કે વેલેન્ટાઇનને ફાંસીએ ચડાવ્યું તો એ દિવસ હતો 14મી ફેબ્રુઆરી. એટલા માટે આપણે વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવીએ છીએ. પણ વેલેન્ટાઇન ડે એટલા માટે ઉજવીએ છીએ કે વેલેન્ટાઇનને યાદ કરીને કે એને એવું કીધું છે કે લગ્ન બાદ શરીર સંબંધ જોડો, અને લગ્ન કરેલાને માટે હકીકતમાં વેલેન્ટાઇન ડે છે. લગ્ન થઈ ગયેલા હોય એના માટે હકીકતમાં વેલેન્ટાઇન ડે. અને આ તો બધા હાલી જ નીકળ્યા. હમણાં મને સમાચાર મળ્યા કે મુંબઈની અંદર 4 પૌત્ર એને એના દાદાને 85 વર્ષના દાદા લાકડીના ટેકે માંડ કરીને ચાલે. એને જે 4 છોકરા જેમ કે દાદા ટુડે ઇઝ વેલેન્ટાઇન ડે, વુડ યુ બી માય વેલેન્ટાઇન? લે દાદાને જે પણ મન પડે એને નો કહેવાય. આ તમે જરા દિવસનો મહિમા તો સમજો કેના માટે વેલેન્ટાઇન છે. એટલે ક્યારેક આપણે કાચું બાફી નાખતા, પણ દરેક વસ્તુ એનો એક ઇતિહાસ હોય છે. એને સમજી જાણી અને જો ઉજવીએ તો એને ઉજવણી કહેવાય, નહીતર પછી એને આફત કહેવાય. એટલે ગત દિવસે પણ વેલેન્ટાઇન ડે. તો જે પતિ પત્નીઓ છે જે પરસ્પર એકબીજાને ખૂબ પ્રેમ કરે છે એ બધાને હાર્દિક શુભકામના. બસ આમ જ પ્રેમ ભાવથી રહો અને ભગવાનનું ખૂબ ભજન કરો અને આવી જ રીતે વર્ષો વર્ષ વેલેન્ટાઇન ઉજવતા રહો, એવી ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. અને ભક્તો, હવે મારા વક્તવ્યને વિરામ આપવાનો સમય થયો છે. હવે સમય છે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનો. આપણે ખૂબ ધામધૂમથી અહીંયા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માણવાનો છે. સંગીતનો અદ્ભુત અમારા મહિલા મંડળે, ભક્ત મંડળે અને અમારા કિશોર મંડળે એ નાના ભૂલકાઓને તમે સાંભળશો, તમારું હૃદય પ્રસન્ન બની જશે. અમારા ભક્તોને તમે જ્યારે સુરમાં સાંભળશો, અમારા મહિલા મંડળના બહેનોને જ્યારે તમે સુરમાં સાંભળશો, ભક્તો તમારે હૃદયથી કહેવું પડશે કે નહીં, આ મંદિરની અંદર ખરેખર એટલી અદ્ભુત પ્રવૃત્તિ થાય છે, એટલી અદ્ભુત પ્રવૃત્તિ થાય છે. તમારો આત્મા પુકારી ઉઠશે. અને એવો સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ એ હવે આપણે પ્રારંભ કરવાનો હોય. 1 મિનિટ માટે આપણે ધૂનનો આશ્રય કરશું. 1 જ મિનિટ માટે ધૂનનો આશ્રય કરશું. અને ત્યારબાદ ભીખુભાઈ એ આપણા આજના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમના એન્કર કરતા છે, તો એ એન્કરિંગ કરશે અહીંયા, અને એનું સ્થાન અહીંયા આવી લઈ લેશે ધૂન દરમિયાન. અને એક ભક્ત ધૂન ચિલાવે. પ્રેમ અને ભાવથી આવો. 1 મિનિટ માટે, 2 મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તનમાં આપણે સૌ આશ્રય કરીએ. માર્ગશીટ દ્વારા અહીંયા દીપ પ્રાગટ્ય થશે. સમજવાનું અને ફટાફટ